হ্যালো, আমি আজকে তোদের দ্য বেঙ্গল সেলার্স পোয়েমটা পড়াবো। সো রিটেন বাই দ্য প্রমিনেন্ট ইন্ডিয়ান পোয়েট অ্যান্ড পলিটিশিয়ান সরোজিনী নাইডু, বেঙ্গল সেলার্স is a poem exploring the life of Indian women, Indian culture and traditions revolving around women. তো অন্যান্য পোয়েমের মতো সরোজিনী নাইডুর এটাও আর কি, মানে ইট ইজ বেসড অন দ্য থিম অফ ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পিপল। সো লেটস স্টার্ট। Bengal sailors are we who bear our shining loads to the temple fair. এখানে স্পিকাররা হচ্ছে বেঙ্গল সেলার্স। তো তারা বলছে যে বিয়ার মানে হচ্ছে ক্যারি, ঠিক আছে। উই আর দ্য বেঙ্গল সেলার্স হু ক্যারি আওয়ার শাইনিং বেঙ্গলস টু দ্য টেম্পল ফেয়ার। টেম্পল ফেয়ারে কেন তারা বিক্রি করতে যায়? বিকজ আ লট অফ ওমেন গ্যাদার অ্যাট দ্য টেম্পল ফেয়ার, দ্যাটস ওয়াই দে গেট আ লট অফ কাস্টমার্স। আচ্ছা, এবারে নেক্সট দুখানা লাইনে বলছে ওদের ট্রেড ক্রাইটা কি, কিভাবে তারা ব্যাঙ্গলগুলো বিক্রি করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। হু উইল বাই দিস ডেলিকেট ব্রাইট রেনবো টিন্টেড সার্কেলস অফ লাইট। তো এটা হচ্ছে মেটাফোর। হ্যাঁ, রেনবো টিন্টেড সার্কেলস অফ লাইট বলতে এখানে ব্যাঙ্গলসকে বলা হচ্ছে, কিন্তু কোনো অ্যাজ বা লাইক ইউজ করা হয়নি। সো এটা মেটাফোর। ওকে, সো হু উইল বাই দিস ডেলিকেট ব্রাইট, দুখানা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করা হলো। So they advertise by questioning who will buy these bangles for their daughters and wives. Lustrous tokens of radiant lives. Radiant মানে হচ্ছে bright and colorful. Lustrous means shiny. For happy daughters and happy wives. So it shows us that the Indianness of the poem, where bangles are bought on special occasions and are associated with happiness and prosperity. Okay, next stanza. Some are meet, meet means meant. Some are meet for a maiden's wrist. Maidens means unmarried girl. Silver and blue as the mountain mist. So some of these bangles that are meant for the maiden's wrist are silver or blue colored like the mountain mist. এখানে like use করা হচ্ছে, that means এটা simile. Okay, some are flushed like the birds that dream. Like ইউজ করা হচ্ছে, তার মানে আবার সিমিলি। সাম আর ফ্লাশ লাইক দ্য বার্ডস দ্যাট ড্রিম অন দ্য ট্র্যাঙ্কুইল ব্রো অফ আ উডল্যান্ড স্ট্রিম অন দ্য কাম এজ। ট্র্যাঙ্কুইল মিন্স ভেরি পিসফুল অ্যান্ড কাম। কাম এজ অফ আ উডল্যান্ড স্ট্রিম, বনের মধ্যে দিয়ে বা উডসের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনো নদীর পাড়েতে জন্মানো কোনো ফুলের কুঁড়ির। Okay, so the second stanza, in the second stanza the Bengal sailors speak about the kinds of bangles they have. Some of these bangles are suited for maidens, that means young unmarried girls. Acha, they are silver and blue colored like the mountain mist, and some of them are flushed, that is pink and light red in color like flower buds growing beside a woodland stream. Some are aglow means glowing with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Some bangles are green and glowing like the transparent beauty of newborn leaves, like the transparent beauty of newborn leaves. Okay. Now, in our Indian society, bangles have an important cultural and religious place. Different colored bangles are owned by women in different stages of life. Blue, silver, green, এই তিনটে কালার আমরা পেলাম এই স্ট্যান্জাতে। So these are generally owned by young girls. It is interesting to note that the poet here uses the words flushed like the birds that dream. The word birds here is suggestive of chastity. Birds that dreams present before us an image of young girls dreaming of marriage. So
in this stanza the poet presents the stage of youth in a woman's life. Youth কে describe করা হচ্ছে এই stanza তে. Next stanza. Some are like fields of sunlit corn, meet means আবার বলছি meet for a bride on her bridal morn, মানে bridal morning, বিয়ের দিন সকালে. Some are like the flame of her marriage fire. তো প্রথম কথা হচ্ছে বিয়ের সকালের জন্য আর কি, মানে they are colorful like the sunlit corn. Some are like the flame of her marriage fire or rich with the hue of her heart's desire. Hue means color. Tinkling, luminous, tender and clear. চারখানা adjective. Tinkling, luminous, tender and clear. Like her bridal laughter and bridal tear. Like দিয়ে compare করা হচ্ছে মানে আবার simile. Bridal laughter and bridal tear সম্পর্কে আমি বলছি, আগে প্রথম কয়েকটা লাইন বুঝিয়ে নিই. So in the third stanza the bangle sellers say that some of their bangles are yellow like the sunlit corn, fields of sunlit corn. Now bangles of this color are perfect for a bride on her bridal morning. Some of the bangles have a bright red color. They represent the flame of a newly turned bride's marriage fire, that is the passion of her newly made relation. The red bangles also stand for her heart's desire. Now these bangles are tinkling, ঝনঝন করে আওয়াজ করে, luminous আলো ছড়ায়, tender means delicate, and clear, transparent. They express both her joy of starting a new life with her husband and the sorrow of leaving her parents behind. So bridal laughter means, আমার একটা ফোন চলে এসেছিল তাই জন্য একটুখানি আমি ভিডিওটাকে পজ করেছিলাম. তো হ্যাঁ, ব্রাইডাল লাফটার মানে হচ্ছে দ্য হ্যাপিনেস দ্যাট শি এনজয়স ইন হার হার্ট অন দ্য ডে অফ হার ম্যারেজ, অ্যান্ড ব্রাইডাল টিয়ার দ্য সরো অফ লিভিং হার প্যারেন্টস হোম. তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো. সো these words convey the whole of a woman's transition in life from a maiden to a wife. তো আগে সে ছিল কুমারী, কুমারী থেকে হলো সে স্ত্রী, and all the emotions attached with it in a single line. So this stanza marks the transition of life from a maiden to a wife. ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, কোথায় কোথায় সিমিলি ছিল? সিমিলি ছিল এখানে একটা লাইক দিয়ে কম্পেয়ার হচ্ছে, এখানে সিমিলি ছিল, এখানে একটা লাইক দিয়ে কম্পারিজন আছে, এখানে একটা সিমিলি আছে, এখানে একটা লাইক দিয়ে কম্পারিজন আছে, এখানে একটা সিমিলি আছে. তার তিনখানা সিমিলি একটা স্ট্যান্জার ভেতরে ছিল. আরো যেগুলো আছে সেগুলো আমি পরে বলছি, ওকে পোয়েমটা পড়িয়ে নিই. ওকে, লাস্ট স্ট্যান্জা. ওকে. Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midway. মানে সে মধ্যবয়স্ক ওম্যান, ঠিক আছে, মিডল এজ ওম্যানের কথা বলা হচ্ছে, জীবনের অনেকটা ম্যারিড লাইফের অনেকটা পথ সে কাটিয়ে উঠেছে. হুজ হ্যান্ড হ্যাভ চেরিশড, হুজ লাভ হ্যাজ ব্লেসড অ্যান্ড ক্রেডলড ফেয়ার সানস অন হার ফেথফুল ব্রেস্ট. বুকে করেছে তার সন্তানদের লালন পালন করেছে. ক্রেডল কথা তার মানে হচ্ছে কিন্তু দোলনা, এখানে দোলনা বোঝাচ্ছে না, ক্রেডলড মানে হচ্ছে দোলনায় ঝুলা ঝুলেছে অথবা বাচ্চাদেরকে মানুষ করেছে সেটা বোঝাচ্ছে. তো সার্ভস আর হাজবেন্ড ইন ফ্রুটফুল প্রাইড অ্যান্ড ওয়ার্শিপস দ্য গড অ্যাট হার হাজবেন্ড সাইড. তো এই ফাইনাল স্ট্যান্জাতে দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্স এখনো তারা অ্যাডভার্টাইজই করছে তাদের ব্যাঙ্গলসের. So they shout that some of their bangles are purple and gold flecked grey. So these are suited for middle-aged women who have journeyed through life. Now they are for her who has raised her children well and has remained faithful to her husband and family. These bangles, they say, are perfect for those women who have maintained her household with pride and worship the gods, keeping the husband beside them. So in this stanza the poet writes down what she perceives as the qualities of a good wife. Such a woman is truly deserving
of a purple and gold flecked gray bangles in her eyes. So একটা লক্ষ্য কর sons used to mean offspring. While it could be a happy coincidence, it could also suggest the ingrained attitude of male preference in the society of Sarojini Naidu's time. ঠিক আছে, এখানে sons and daughters বললো না, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য কর, তখনকার দিনে সেই সব মহিলারাই বেশি আর কি মানে সম্মান পেত আর কি মানে বাড়িতে, যারা আর কি মানে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তখন আমাদের অ্যাটিটিউডটা এরকমই ছিল মানুষের, মেয়েদের থেকে ছেলে জন্ম দিলে আর কি মানে বেশি আর কি মানে সংসারে বেশি সম্মান পাওয়া যেত। সেই ব্যাপারটা এখানে হাইলাইট করা হয়েছে। তো লিখে রাখ তোরা বইতে, ইট সাজেস্ট দ্য ইনগ্রেইনড অ্যাটিটিউড অফ মেল প্রেফারেন্স ইন দ্য সোসাইটি ডিউরিং সরোজিনী নাইডুস টাইম। সো পুরো পোয়েমটা পড়ে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে কি বলবো, ইট শোজ আস দ্য ভেরিয়াস স্টেজেস অফ আ ওমেন্স লাইফ and attempts to present the Indian culture and the role of Bengal sellers in the traditional setup. আচ্ছা, এবার আমি পোয়েটিক ডিভাইসগুলোতে আসি। আমি তো সিমিলিগুলো বলে দিয়েছি, আমি মেটাফোরটাও তোদেরকে বলে দিয়েছিলাম। রেনবো টিন্টেড সার্কেলস অফ লাইফ, এটা হচ্ছে মেটাফোর, ঠিক আছে। অ্যাজ বা লাইক ইউজ করা হয়নি, ডাইরেক্টলি বলা হয়েছে বেঙ্গলসদেরকে রেনবো টিন্টেড, রামধনু রঙের, ঠিক আছে, রামধনু রঙের সার্কেলস যেগুলো আলোর দ্যুতি ছড়ায়। ওকে, আচ্ছা, একটা নতুন পোয়েটিক ডিভাইস তোদের স্কুলেতে বলেছে কিনা জানি না, এই জায়গাটা দেখ, এই পোয়েটিক ডিভাইসটাকে বলা হয় কনসোনেন্স। কনসোনেন্স কি? কনসোনেন্স ইজ দ্য রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ড ইন নেবারিং ওয়ার্ডস। যেমন হচ্ছে ধর সাম এম সাউন্ড, ফ্লেম এম সাউন্ড, এম ম্যারেজ এম সাউন্ড, ঠিক আছে, এটাকে হচ্ছে কনসোনেন্স বলে। আবার এটাকে আমরা অ্যালিটারেশন, একটা সেন্সে এটা অ্যালিটারেশনও আমরা ধরতে পারি। অ্যালিটারেশনটা সাধারণত বিগিনিং লেটারটাকে আমরা ধরি, ঠিক আছে। বিগিনিং লেটার্সটা ধরলে দেখ, অ্যালিটারেশন যদি আমি ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো হ্যাঁ এইচ সাউন্ড, এইচ সাউন্ড, হার হার্টস, ঠিক আছে না, হিউ অফ আর হার, এইচ এইচ এইচ, তিনটে এইচ সাউন্ড। ওকে, তাহলে এটাকে বললাম আমরা অ্যালিটারেশন। ওকে, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি কোশ্চেন আনসারে তোদেরকে পাঠিয়ে দেবো। কোশ্চেন আনসারটা আমার হাতে লেখা আছে, ওটা আমি টাইপ করছি, রেডি হয়ে যাবে দু তিন দিনের মধ্যে। তো সেটা আমি তোদেরকে পাঠিয়ে দেবো। আশা করি পোয়েমটা তোরা ভালো করে বুঝেছিস, আর কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, দিস মাচ ফর টুডে।